हाँ जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है सारे का? ठीक ठाक हो? नैक्सट लैक्चर शुरू करते हैं। पिछले नाल थोड़ा जिहा कोरिलेट कराना। मैं पिछे आप डेंसिटी की स्टडी की सी D&F ब्लॉक के विच। डेंसिटी जी होंगी है मास पर यूनिट वॉल्यूम होंगी है। लैफ्ट टू राइट जो मास भी बढ़ता, वॉल्यूम भी बढ़ता, तो डेंसिटी भी इनक्रीज़ होंगी है। ये एक स्टार पॉइंट लिखाया सी कि ऑसमियम की जी डेंसिटी हैगी है सब तो ज़्यादा होंगी इन द प्रोडक्ट टेबल। नैक्सट वन आप गल करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की तो आप गल करांगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैसे जनरल तो पता है भी की होंगी है, लास्ट इलैक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। हुण इन्हां दे विच लास्ट इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैगे ने इनर डी ऑर्बिटल दे विच N-1 डी ऑर्बिटल दे विच एंटर करते हैं। डी का आयोनाइजेशन इंथैल्पी जी हैगी है पुअर होंगी है, सॉरी डी की स्क्रीनिंग इफैक्ट पुअर होंदा है। तो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैगे ने NS वाले N-1 डी तो NS यूज़ होंगे ने। NS वालियां दे उत्ते न्यूक्लीयर चार्ज जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा हाई जिहड़ा हैगा अट्रैक्टिव, बहुत हाई पावर होंदी है न्यूक्लीयर चार्ज की, जिहदी वजह दे नाल उन्हां नूं नॉकआउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लिखांगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी जिहड़ी इन्हां दी काफ़ी हाई होंदी है। वैसे भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी जे आप गल करिए, जे पीरियोडिक टेबल की गल करिए, साइज़ दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदी है। साइज़ का ट्रेंड तुसीं पिछे लैक्चर दे विच अटोमिक रेडियाई का आपां कीता। अटोमिक रेडियाई जिहड़ा फस्टली की हुंदा लैफ्ट टू राइट जो मूव करते हैं वो डिक्रीज़ होंदा है, दैन कॉन्सटेंट दैन इनक्रीज़ होंदा है। तो डेंस आयोनाइजेशन इंथैल्पी उहदे ओपोजिट जाएगी, पहला इनक्रीज़ होएगी फिर कॉन्सटेंट फिर डिक्रीज़ हो जाएगी साइज़ के बेसिस के उपर। आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो बाद इन्हां दे ऑक्सीडेशन स्टेट की आप स्टडी करते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होप के समझ आ गया होएगा। नैक्सट वन ऑक्सीडेशन स्टेट की गल करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किन्ने इलैक्ट्रॉन ये रिमूव कर सकते हैं, कितना पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा हैगा ये शो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच की हुंदा है, तुसीं लिखोगे डी ब्लॉक एलीमेंट जिहड़े हैगे ने, ट्रांजिशन एलीमेंट जिहड़े हैगे ने, दे शो वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इन्हां दी जिहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरी फ्रॉम +2 तो लैके +1 भी कुछ शो करते हैं। जिवें कॉपर का +1 भी होंदा, +2 भी होंदा। चलो तुसीं +1 लिख लो। +1 तो लैके +7 तक जी ये वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो डिपेंड करता है तुसीं कि किहड़े कंपाउंड दे नाल जां किहड़ा कंपाउंड ये बनाते हैं, किहड़े एलीमेंट दे नाल मिल के तो जी ऑक्सीडेशन स्टेट उस ढंग नाल इन्हां दी वेरी करती है। कहने का भाव आउटर NS ते इनर N-1 डी भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनर्ट पेयर इफैक्ट वगैरह का इत्थे कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए वेरीएबल जी हैगी है शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ इन्ना की लिखोगे ये। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट बनाओ स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल याद होवे +1 दे विच तुहानूं मैं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल बारे दस्सिया सी। थोड़ा जिहा रिकनैक्ट कर देना है, जिन्होंने नहीं याद ध्यान नाल समझ लो। मान लो मेरे को एक कंटेनर है, ओवरव्यू दे रहा। कंटेनर दे विच मैं कोई भी सॉल्ट कोई भी लिख ला, लैट कोई भी लैट कॉपर सल्फेट का ले लो। मैं कॉपर की ही रॉड रख देना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, कॉपर की ही रॉड है। दो मेन फिनोमिनास ने जिहड़े हो सकते हैं, ਜਾਂ तो ऑक्सीडेशन अकर होएगी तो ਜਾਂ फिर रिडक्शन अकर होएगी। लैट ऑक्सीडेशन अकर हो रही है, की हो रही है ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होंगी है लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन होंदा है। कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन वाला ऑलरेडी किस फॉर्म च है, कॉपर 2 पॉजिटिव तो SO4 2 नैगेटिव। सोल्यूशन वाले कॉपर ने ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन जो दो लिबरेट करने से करी बैठा है, कर चुके हैं। रॉड वाला जो कॉपर हैगा, रॉड वाला कॉपर ये की करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव तो 2 इलैक्ट्रॉन लिबरेट कर दिंदा। कहने का भाव रॉड का जो मास है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता, रॉड डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन दे विच एक तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑलरेडी हैगे ने, एक रॉड तो आने शुरू हो जाते हैं। तो 2 पॉजिटिव जोड़े है, कहना भाव पॉजिटिव चार्ज की जी हैगी है कंसनट्रेशन सोल्यूशन दे विच इनक्रीज़ हो जाती है। दूसरा मैं ये की इनक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव चार्ज।
ਜੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਕਾਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਜੂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਪਰ ਤੇ ਮੈਟਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚਿਆ? SO4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਚਿਆ। ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰੋਡ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹੀ STP ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਮੋਲਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਓਨਲੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਹੁਣ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੈਸੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਊਗਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਫਾਰਮ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ DD ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕਲਰ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ DD ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਦੇ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਲਿਬਰੇਟ એનર્ਜੀ ਇਨ ਕਲਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਨਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1-2% ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਦੇ ਕੈਨ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਆਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਪੇਅਰਡ,
ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 1 ਜਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਨਪੇਅਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 4 5 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਰਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ, ਦੇ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵੈਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਡੋਨਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੌਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੈਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ CN ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ 6 ਉੱਪਰ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਅਮੋਨੀਆ ਲੱਗ ਗਈ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਕਾਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਮੋਨੀਆ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6, ਆਇਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਲੋਕ ਦਾ, ਕਾਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ ਬਲੋਕ ਦਾ, ਤੇ ਲੀਗੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਵੈਕੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਕੈਂਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। they have great tendency to form interstitial compound, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ they become rigid as well as hard। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੈਟਾਲਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਪਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਟਲ ਕੈਟਾਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੈਟਲਿਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲਾਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅਲਾਈ। ਤਾਂ ਅਲਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ 2 or more than 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਲਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ, ਟੂ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 7 ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, 7 ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, 7 ਸਟਾਰ, ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ K2Cr2O7, K2Cr2O7 ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ।
दूसरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ KMNO4 पोटाशियम परमैगनेट। पोटाशियम परमैगनेट ਤੇ पोटाशियम डाइक्रोमेट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨੇ ਆ क्रोमियम ਦਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦਾ। क्रोमियम ਦਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। K2Cr2O7 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ। It is a powerful oxidizing agent. K2Cr2O7 is a powerful oxidizing agent. It behave as an oxidizing agent only and only in acidic medium. याद रखिए, स्टार पॉइंट बना के लिख लो इनू। सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਇਹਦਾ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6 ਹੋਊਗਾ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6 ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। 6 ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, एक्स फैक्टर ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। एक्स फैक्टर ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, +2 ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्स फैक्टर ਇਹਦਾ 6 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲਿਖ ਲਓ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ K2Cr2O7 ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 3 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਲਿਖੋ ਕਨਵਰਜਨ ऑफ क्रोमेट ਓਰ ਟੂ ਸੋਡੀਅਮ क्रोमेट। क्रोमेट ਓਰ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ क्रोमेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਇਰਨ Cr2O4 FeCr2O4 ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस वाटर। ठीक है जी। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट लिखो ਇਹਦਾ, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। लिखो रिएक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Na2CrO4 ਜਦੋਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Na2Cr2O7 Na2SO4 ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਥਰਡ ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ, ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਇਨਟੂ पोटाशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इंटू पोटाशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इंटू पोटाशियम डाइक्रोमेट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, Na2Cr2O7 ਇਹਦੀ KCl ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ K2Cr2O7 प्लस NaCl। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है जी। ये की हो गया, इन्हों का प्रैपरेशन हो गई अपनी K2Cr2O7 की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद 7 स्टार बना लो। एक लाइन जी लिखनी है, अपना एक रिएक्शन लिखनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आम आ जाता है। क्वेश्चन किमें भी बने, क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनता है, लिख लो, हाईलाइट करके लिख लो, इफैक्ट ऑफ pH ऑन K2Cr2O7 ਆਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਨ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, आंसर है, इन अल्केलाइन मीडियम क्रोमेट आयंस आर प्रेजेंट वाइल इन एसिडिक सोल्यूशन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयंस आर प्रेजेंट। एसिडिक होगा तो डाइक्रोमेट की तरह एग्जिस्ट करता है। अल्केलाइन सोल्यूशन है
ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Cr2O7 ਉੱਪਰ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਡਬਲ ਹੈਡ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਨ pH ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਤਾਂ CrO4 1 ਨੈਗੇਟਿਵ CrO4 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਜਿਹਦਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਯੈਲੋ ਕਲਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਜਿਹਦਾ ਔਰੇਂਜ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ, ਔਰੇਂਜ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਲਕਲਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਣੀ 99% ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।